جب میں جیل گیا تو ایک بہت ہی خوفناک جیل تھا، اور جب میں پہلے دروازے سے اندر گیا تو مجھے زنجیروں، بڑی بڑی چابیوں اور ہتھکڑیوں کی جھنکار وہ سنائی دی۔ دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس کے درمیان میں ایک مربع میٹر کا ایک شیشہ لگا ہوا تھا دیوار میں، اور اس دیوار کے اس طرف ڈاکٹر عافیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور کرب کا ایک سمندر تھا جو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری سے یہ کہو کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ اچھا سینیٹر صاحب، برائے مہربانی یہ بتائیں کہ آپ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے ملاقات ہو گئی ہے؟ جی بالکل، آج میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے، اور یہ ملاقات 3 گھنٹے پر ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ہمارے جو وکیل ہیں ہیومن رائٹس کے کلائیو اسمتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور اچھا یہ سینیٹر ملاقات صاحب، جو سر ہے ایک برائے مہربانی اگر صرف شروع سے یہ بتا سکیں کہ جب پہلی نظر آپ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ پر پڑی تو وہ کس حالت میں تھی اور کیا پوزیشن تھی ان کی؟ دیکھیں، پہلے تو جب میں جیل گیا تو ایک بہت ہی خوفناک جیل تھا، اور جب میں پہلے دروازے سے اندر گیا تو مجھے زنجیروں، بڑی بڑی چابیوں اور ہتھکڑیوں کی جھنکار وہ سنائی دی۔ جو بھی بندہ جاتا تھا اس کے ساتھ بہت بڑی چابیوں کا گچھا، اس کے ساتھ زنجیریں، اس کے ساتھ بڑی بڑی ہتھکڑیاں۔ تو ایک بڑا، جب کوئی بندہ باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی بھی عملے کا رکن جو جا رہا ہوتا ہے تو زنجیروں کی جو ایک خوفناک موسیقی ہے وہ اس سے اس کی آواز اس سے آتی ہے۔ تو ایک تو یہ ماحول تھا، پھر وہ بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے، جو اسکریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے پوری اس پروسیس سے ہمیں گزارا گیا، اس پہ تقریباً 30 منٹ لگ گئے، کم از کم 30 منٹ اس کے اوپر لگ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر بہت ہی اندر تقریباً کوئی 4 منزلہ مختلف بلڈنگز ہیں جس میں ہمیں لے جایا گیا، اور وہاں پہ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس کے درمیان میں ایک مربع میٹر کا ایک شیشہ لگا ہوا تھا دیوار میں، اور اس دیوار کے اس طرف ڈاکٹر عافیہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس طرف 3 کرسیاں، چونکہ 3 بندے 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اور درمیان میں ریسیور کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے ہماری بات ہوتی تھی شیشے کے آر اور پار۔ ڈاکٹر عافیہ میں بھی نے جب پہلی مرتبہ ان کے جسم کے اوپر بھی اسی طرح سے زنجیریں لگی ہوئی تھی؟ ملاقات کے لیے جب لاتے ہیں تو زنجیروں میں ہوتی ہے، ملاقات کے لیے سے جب پوری ہو جائے واپس لے جاتے تو پھر زنجیریں لگ گئی، ملاقات کے دوران اس کے اوپر زنجیریں نہیں تھی۔ جی تو میں نے جب پہلی نظر میں دیکھا تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر ایک ایک عجیب تاثرات تھے۔ اس کے ایک تاثر تو سکینت کا تھا، زبردست قسم کا ایک سکون، ایک سکینت، ایک دوسرا روحانیت کا تھا کہ اس کے اندر ایک نور تھا اس کے چہرے میں۔ تیسرا، اس کی آنکھوں میں درد اور کرب کا ایک سمندر تھا جو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ تو ایک بڑی اس کی، جب آپ اس سے بات کرتے تھے تو جب وہ مسکراتی تھی کسی بات پر، آپ اس کو ایسی بات کر لیتے تھے کہ تو اس کے اندر ایک معصومیت اور ایک روحانیت اور ایک نورانیت اس کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ اور جب وہ اپنے دکھ بیان کرتی تھی، اپنے بچوں کا، اپنے والدے کا، اپنے والدہ کا، اپنے خاندان کا، پھر اپنے ساتھ گزرنے والے واقعات کا، پھر روز جو اس کے ساتھ جیل میں گزرتا ہے، تو اس سے جو اس کے چہرے کے اوپر درد اور کرب کے آثار نمایاں ہوتے تھے وہ ناقابل برداشت ہوتے تھے۔ تو ایک امتحان تھا میرے لیے 3 گھنٹے، اور میں کوشش کی کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کروں، زیادہ سے زیادہ ان سے بولوں، ان کے بارے میں معلومات لوں، ان کو حوصلہ دوں، ان کو ہمت دوں۔ کس بارے قرآن میں کے ڈاکٹر حوالے سے، عافیہ سیرت، اپنے بچوں کے بارے میں یا والدین کے بارے میں کس چیز کے بارے میں بار بار پوچھ رہی تھی یا زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی؟ بس ایک تو وہ جب آپ بچوں کا تذکرہ کر لیتے تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور بس وہ دعا کرتی تھی بچوں کے لیے۔ اور پھر یہ بھی پریشان تھی، وہ خوفزدہ ہے کہ میرے بچوں کو کوئی مار نہ دے، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے جس طرح میرے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوف ان کے لبوں پہ جو ہے وہ آ جاتا تھا۔ اور
बेबसी की कैफियत में, एक लाचारगी की कैफियत में वो सिर्फ वो आंखों में आंसू लिए हुए वो बच्चों के लिए दुआएं कर। आपको पता है कि हम उनके बच्चों की तस्वीरें लाए हैं, हमें ये इजाजत नहीं दी गई कि हम उनको बच्चे की तस्वीरें दिखा दें। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उस किस गर्भ से एक माँ वो गुजर सकती है जिससे वो गुजर रही गुज़िश्ता 20 साल उनकी से। उनकी उनकी अपीयरेंस कैसी थी डॉक्टर आफिया सिद्दीका की? चूँकि जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो तो उस वक़्त की हैं जब वो डॉक्टर देखिए, बनकर पाकिस्तान आई। उनकी अपीयरेंस ये थी कि उनकी सामने के 4 दाँत जो ऊपर जबड़े के 4 दाँत हैं वो टूट चुके हैं और वो भी तशद्दुद से टूट गए हैं। तशद्दुद से यानी उनके द 4 मुँह में दाँत मुँह में बिल्कुल मारा नहीं गया हैं। उन्हें? हाँ, बिल्कुल, वो तो मारते हैं, यहाँ तो बहुत तशद्दुद होता है। ये जो जिस जेल के अंदर ये है, ये बदनाम जेल है। इस वक़्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी कई इंक्वायरियाँ चल रही है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के लिए मशहूर हैं और इसको जिस पोर्शन के अंदर इस जेल का रखा गया है, उसमें इंतहाई खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। इसके ऊपर मुसलसल 6 फौजियों की ड्यूटी होती है। इसको जंजीरें पहना के रखा जाता है। इसको मुस्तकिल कैमरों के सर्वेलेंस में रखा जाता है और एक लम्हे के लिए भी इसको बगैर ऑब्जर्वेशन के नहीं छोड़ा जाता। तो गैर मामूली एक तकलीफ देह माहौल है जिसमें वो जिंदगी गुजार रही है। तो सेनेटर साहब बाहर जो कुछ हो गया, अल-कायदा ख़त्म हो गई, अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका ने बैठ के मामलात ठीक कर लिए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। डॉक्टर आफिया को बाहर के मामलात के बारे में कोई इल्म था कि क्या कुछ हो रहा है? डॉक्टर आफिया के बाहर के मामलात में हल्का फुल्का इल्म था, लेकिन उनका हाफिजा खराब हो चुका है, कमजोर हो चुका है। उनके जो नफ्सियाती तौर पर थोड़ी सी वो डैमेज हो गई थी, चीजों को गुडमुड करती थी, मिस इंटरप्रेट करती थी और थोड़ी सी उनके नफ्स जो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चले नफ्सियाती जाहिर है जिस गर्भ से वो गुजर रही है, रोजाना की बुनियाद पे गुजर रही है। तो वो थोड़ा सा उसके हाफिजे का वो था। मैंने ज्यादा छेड़ा इसलिए नहीं कि मैं उनको दुख नहीं देना तो चाहता आप था। लोगों को देखकर 20 सालों के बाद डॉक्टर आफिया का रिएक्शन क्या था? चलें आपने तो बयान किया कि आप लोग क्या महसूस कर रहे थे, वो क्या महसूस कर रही थी? वो मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ी सी मतलब मैंने उनसे पूछा कि आफिया बहन आपको खाने में कौन सी चीजें पसंद है? जी। तो उस बेचारी ने मुझे कहा कि मुझे अब किसी चीज का शौक नहीं रहा, मुझे बस ये है। मैंने कहा मेरा बेटा है, वो बहुत छोटा बेटा है, 10 साल का 12 साल का, वो बहुत अच्छे खाने बनाता है इस उम्र में और उसको किचन का और खाने बनाने का बहुत शौक है। तो उसने मुझे कहा है कि आंटी से पूछो कि उनको कौन सा खाना पसंद है ताकि मैं वो खाने बना के उनके नाम पे सदका किया करूं, अल्लाह के नाम पे उनके लिए सदका किया करूं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तो बहुत खुश हुई बच्चे के लिए। कहते हैं अच्छा है कि बच्चे जो हैं वो किचन में जाते हैं, अपना खाना पकाना सीखते हैं, लेकिन फिर साथ कहा कि मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है जिंदगी से, मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई है और मुझे तो खाने का नहीं, बस सिर्फ अली से, जो छोटा बेटा है मेरा, अली से सिर्फ ये कहो कि खाने जब पकाएं तो अच्छी न्यूट्रिशन वाले खाने पकाएं, उसमें अल्लाह की नाफरमानी की कोई चीज ना हो और वो गरीबों में बांटा करें। सेनेटर साहब आपने ऐसे माँ का भी लोगों में ज़िक्र किया? जिसको जी माँ का जिक्र किया है और हमने उनको ये नहीं बताया कि उनकी माँ फौत हो चुकी है। और जब मुलाकात ख़त्म होने वाली थी तो उस पर जब जो गुड बाय हुआ, वो किस नोट के ऊपर हुआ? वो नहीं जाना चाह रही थी। हमें एक दफा उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपकी मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी वो बैठी रही, बातें करती रही। फिर उसके बाद आए, फिर तीसरी दफा जब आए मजबूरन हमें, चूंकि माहौल ऐसा था, हमने उनसे कहा कि अब बात नहीं कर सकते, अब वक्त खत्म हो गया है। तो हमने पहले रिसीवर रखा, उन्होंने बाद में रिसीवर रखा और वो देखती रही हमें जब हम कमरे से निकल रहे थे और हाथ हिला रही थी हमें और कर्ब की एक कैफियत में थी बेचारी। तो सेनेटर साहब पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम, हुकूमत से नाराज हैं, हुकूमत के लिए कोई मैंने उनसे ये पूछा कि पाकिस्तानियों के लिए आप क्या पैगाम देंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी से ये कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। उसने जब भी उस जेल का तस्करा किया उसके लिए लफ्ज जहन्नम इस्तेमाल किया कि मुझे जल्द से जल्द जहन्नम से निकालो। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।